जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਰਹੇ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ बड़ा विश्वास बहुत ही भरोसा सी। ते सवेरे वो अमृत वेले मंदिर जाते प्रभु के चरणों च पूरा दिन बतीत करके शाम को अपने घर वापस आ जाते सी। ये सिलसिला काफ़ी चिर चलता रहा। जो बच्चा जवान हो जाए तो माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र पै जाती है कि बच्चों का विआह करना। जो दीनानाथ सी ਉਹਦੇ मन च जरा भी चाह नहीं सी कि मैं विआह करावां। ਉਹਦੀ कोई इच्छा नहीं सी, पर वो माँ बाप अगे मजबूर सी, जिस कारण ਉਹਨੂੰ अपने माँ बाप का कहना मनना पिया। कुछ समय बाद ਉਹਦਾ विआह हो गया। विआह होने तो बाद जो ਉਹਦੀ घर वाली उमा घरे आई तो उन्हें अपनी घरवाली ने कहा कि भागवान ने मैं विआह नहीं कराना चाहता सी, मेरी कोई इच्छा नहीं सी विआह करन दी, पर मैनू अपने माँ बाप की वाल देखते हुए माँ बाप की इच्छा नूं समझते हुए मैं तेरे नाल विआह किया। मैं तो अपना जीवन प्रभु की भगती विच गुजारना, मेरा दुनियावी कामां वाल कोई ध्यान नहीं हैगा। मैं अपना जीवन सारा जीवन प्रभु नूं समर्पण करना चाहना है। ते जो भी संसार के काम धंधे ने मैनू इहदे बारे कुछ भी पता नहीं हैगा। और तैनू कोई भी चीज़ चाहिदी होवे तां मैनू तू दस दिया कर, मैं तेरा वो काम कर दिया करांगा, तेरी वो इच्छा पूरी कर दिया करांगा। जे किसी चीज़ की लोड़ आ तो मैनू वो लिख के दे दिया कर। सो इसी तरह अगे भी दीनानाथ सवेरे अपने मंदिर चले जाना ते प्रभु के चरणों च बैठ के ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਉਹ करी जानी, ਉਹਦਾ गुणगान करी जाना ते शाम नूं अपने घर वापस आ जाना। ਉਹਨੂੰ कोई होर कोई काम नहीं सी हैगा, सिर्फ अपने चरणों नाल अपने प्रभु के चरणों दे विच हमेशा बैठा रहिंदा सी। ਉਹਦੀ घरवाली ਜਦੋਂ भी सवेरे कोई चीज़ चाहिदी हुंदी सी, कोई वस्तु चाहिदी हुंदी सी, तो वह अपने घरवाली नूं दीनानाथ नूं लिख के दे दिंदी सी कि महाराज मैनू अज इस समान की जरूरत आ तो शाम नूं तुसीं आंदे होए ले आना। दीनानाथ वो पर्ची मंदिर जाके भोलेनाथ के चरणों के विच रख दिंदा सी ते प्रभु नूं कह दिंदा कि प्रभु अज घर विच ये समान की जरूरत आ ते तुहाडी नूह राणी ने भेजी आ ते तुसीं इंतजाम कर देना। ते किसी ना किसी तरीके वो समान उस दीनानाथ के घरे पहुँच जाता सी, क्योंकि उसका प्यार ही इन्ना सी, विश्वास ही इन्ना सी उसदा प्रभु दे, उसदी भगती इन्नी जबरदस्त सी। और भोलेनाथ बिना वो गल किते बिना रहिंदा नहीं हुंदा सी। कई बार तो गणेश भगवान नाल भी वो लड़ पैंदा सी। ये सिलसिला काफ़ी चिर चलता रहा। सो अज असी देखते हाँ मंदिरां च जाने हाँ, जिहड़े वो पंडित बैठे हुंदे आ, ब्राह्मण बैठे हुंदे आ, उन्हां दी एडी आस्था नहीं हैगी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਭੋਗ, ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਉਸ ਭੋਗ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੋਗ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਸ ਉਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਤੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ
ਭੋਲੇਨਾਥ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 8-10 ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈਆਂ, 8-10 ਪਰਚੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚੀ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੇਠ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਠ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ? ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਚੜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਡੰਡੋਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾ ਚੜਾਉਂਗਾ।
ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚੜਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਸ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਵਾਂਗੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੇਠ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੰਝੂ ਬਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਘਰੇ ਉਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ ਕਦੋਂ ਘਰੇ ਆਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਾਤ ਨੇ ਆਣਾ ਆ। ਪਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਠ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਠ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਵਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗਣੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਕੇ ਨਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦੀ ਖੜਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਤਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਵਨ ਜੱਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ। ਜੋ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ ਆਓ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਠ ਜੀ ਆਓ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਇੰਨਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੌਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰ ਰੱਖੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, 365 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। 365 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, 10 ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਆਪਾਂ ਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ 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 ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕੋ ਸਬਰ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਹਫ਼ਤਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਠ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਫਸ ਗਏ। 5 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 10 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਾਣਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜਾ ਹਜੇ ਮੈਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਂਗੂ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜੋਤ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਚਰਾਗ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚਰਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਇਓ ਜੀ ਪਾਇਓ, ਮੈਨੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਲੇਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ।
ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਆਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਨਿਯਮ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓਗੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਕਰੋ। ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਦਾਸ ਵੀ ਆ, ਦਾਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। 3 ਲੋਕ 9 ਖੰਡ में गुरु से बड़ा ना कोई। किन्नी गुरु की वड़ाई की है। गुरु गोबिंद 2 खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी अपने गुरु दे जिहड़े गोबिंद जियो मलाई। कहंदे गुरु ते परमात्मा दोने खड़े, असीं किहदे पैरी हथ लावांगे? असीं गुरु दे पैरी हथ लावांगे, क्यों? गुरु दे जरिए असीं परमात्मा नूं मिले आ। परमात्मा तो वड्डा भी गुरु हुंदा। असीं आपां गुरु की कदर नहीं करदे पे। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸਮਝਿਆ,
ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਇਲਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਚਰਾਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਕੋਈ 11,000 ਲੈ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ, ਕੋਈ 21,000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 51,000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਦੀਆਂ ਛੱਲੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲਿੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 11,000 ਦਿਓ, 21,000 ਦਿਓ, 51,000 ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਕਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਪਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ 5-7 ਦੱਬ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਣੀ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਦਲਣਾ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਓ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਓ, ਦੱਬ ਕੇ ਰੋਟੀ, 2 ਜਾਂ 4 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਓ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ, ਨਾ ਮਾਤਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਮਾਸਟਰ ਆਪ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇਵੇ, ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੱਚੀ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਨੀ ਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਪਾਈ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਅੰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣਾ, ਖੋਲੋ ਵੀ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੀਠ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਧਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੂੰਦ ਗਿਰਦੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਹੋਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੋਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹਨਾ, ਦੂਜੀ ਘੰਟੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਫੜਾ ਭੱਜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਬੈਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। 101% ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ। ਡੇਲੀ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਲਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।